सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੌਪਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਕੇ ਸਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो 450 साल पहले इत्थे बहुत ही खूबसूरत बाग मौजूद सी जिन्होंने चबुरजी बाग भी आख्या जाता है। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਬੁਰਜੀ ਬਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਚਬੁਰਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਬਾਗ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਰ ਛੋਟੀ ਚਬੁਰਜੀ ਦੀ। मित्र प्यारे, जिद्दां ही आपां इतिहास की गल करते हाँ तो कुछ इतिहास वो है जिहड़ा लाहौर का साड़ियाँ अखां के सामने नज़र आता है, पर बहुत सारा इतिहास इहो जिहा भी है जिहड़ियां साड़ियां अखां के सामने नहीं। जिहदी वड्डी मिसाल अज छोटी चबुरजी है, जिथे तुसीं देख रहे हो कि कितनी खूबसूरत इमारत मौजूद है। वो दाखली दरवाज़ा मौजूद है जिहड़ा कि इस बाग दे विच आउण वास्ते वरतों कीती जांदी सी। सो इहदी हालत देख सकते हो कि कितना कमाल दा इहदे ते काम होया, पर समय ने इनू बहुत ही खस्ता हाल किया है। पिछे ये देख सकते हो दीवारां उही छोटी इट दे नाल बणियां दीवारां, ये जिहड़ी हुण तुसीं देख रहे हो दीवार, इहदे उत्ते रेनोवेशन का काम किया गया है। पर अंदरले पासे जाइए उत्थे भी सानूं किते किते रेनोवेशन का काम नज़र आता है और इत्थे टाइल वर्क भी किया गया, फ्रेस्को पेंटिंग भी सीगी पर उहदे आसार हुण मिट चुके हैं। पर उस तो इलावा इत्थे टाइल वर्क जिहड़ा कि बाद दे विच किया गया सरकार की तरफों वो भी नज़र आता है। कुल मिला के देखा जाए तो इस जिहड़ा दरवाजे की जिहड़ी खूबसूरती का जिहड़ा कारण है वो यही है कि चबुरजी जिहड़े 4 बुरज दे नाल बनाया गया। इहदे उत्ते अगर जाइए देखिए तो चारों पासियां दे विच 4 बुरज बनाए गए, जिहदे करके इहनूं चबुरजी आख्या जाता। और छोटी चबुरजी इस करके आख्या जाता है कि जिहड़ा दा मुख दरवाज़ा सी वो चबुरजी है जिहड़ी कि लाहौर की अजकल पहचान है। सो ये लोगों दी नज़रों के सामने नहीं ओझल हैगी है तो लोगों को इहदे बारे पता नहीं। सो ये भी दरवाज़ा उस तरस से बनाया गया, 4 बुरज बनाए गए इहदे साइडां दे उत्ते ते वो बुरज अज भी मौजूद हैं। हालात ने इनू खराब किया, समय ने खराब किया, पर सरकार ने इनू समय के नाल नाल रिस्टोर करने की भी कोशिश की है। दर्शकों, जिमें कि आप पिछले प्रोग्राम च वेख्या सी कि मकबरा ज़ेबुल निसा वो भी इसे बाग की जीनत है तो वो मकबरा भी साढ़े बिल्कुल इस पासे मौजूद है, क्योंकि इत्थे हुण बहुत सारी आबादी आबाद है जिहदे करके इस जगह का डिस्टेंस एक दूसरे तो बन गया। सो देखा जाए तो कुल मिला के असीं इस अगर पूरे इलाके की गल करिए तो चबुरजी बाग हो गया, ज़ेबुल निसा का मकबरा हो गया, उस तो इलावा जिहड़ी शाहजहां के दौर के बारादरी जिहड़ी वज़ीर खान की बारादरी वो सारे इक्को ही जगह का हिस्सा हैं। पर इस समय क्योंकि आबादी वधन के नाल लोग आबाद हो गए तो इन्हां चीज़ों का आपस में डिस्टेंस हो गया। सो इसे ही इमारत के अंदरों फरोलांगे इनू कि अंदरों किद्दां दी इमारत है, किहड़ा दे उत्ते काम होया और किहड़े नक्श नगार उस समय दे ते वरते गए हैं कि जिहड़ी ये इमारत इन्हां नक्श खूबसूरत पेश करदी इतिहासिक इमारत है जिहड़ी कि घट्टो घट्ट 450 साल तो इत्थे मौजूद है। सो देखते हैं असीं इहदे अंदरों पासे भी। इस समय मैं जिथे खलोता है दर्शकों, ये वो रस्ता है जिहड़ा अंदर दाखिल हुंदा सी बाग दे। एक गल मैं दसदा चलां कि दर्शकों अजकल जो इमारतां बनदियां तो असीं देखते हैं कि उहदा मुख केंद्री जिहड़ा दरवाज़ा वो इक्को रखा जाता है। पर इस बाग की बड़ी खूबसूरती सीगी ते मुगल बादशाहां की एक बड़ी कारागिरी सीगी कि उन्होंने जदों भी कोई इमारत तमीर करवाई तो उहदे चवखे चारे पासे दरवाजे रखे गए। सो मशरकी दरवाज़ा जिन्हों असीं चढ़दे पासे दरवाज़ा कहने हैं वो ये दरवाज़ा सी, ये दाखली रस्ता सी, इत्थों अंदर दाखिल हुंदे सी। पर एक गल उत्थे होर भी दस्सण योग है कि असीं जे देखिए तो इत्थे सानूं जिहड़े लक्कड़ दे पुरानी तरज़े दे दरवाजे इस्तेमाल हुंदे सी वो सानूं इत्थे लगे नज़र नहीं आते और ना ही उन्हां दा कोई आसार मिलता है कि इत्थे लगे होण, क्योंकि ये बाग सी। सो ये लांघा हमेशा खुला रखा जाता सी। इत्थे कर्मचारी बहिंदे सन, जदों भी शाही परिवार इत्थे आंदा सी या उन्हां दे कोई भी जी इधर आंदे सन या प्राहुणे आउंदे सन, उन्हां सारिआं नूं इस बाग दे राहीं वैलकम किया जाता है दरवाज़िਆਂ राहीं। पर इत्थे कर्मचारी बह के सुरक्षा का काम करते सन ताकि कोई बाहर का बंदा आके अंदर हमलावर ना हो सके। सो ये चीज़ों का ध्यान रखा जाता सी। अगर देखा जाए तो नक्श ते देखिए पिछे तुसीं देख सकते हो कि बहुत खूबसूरत टाइल का वर्क नज़र आ रहा है, जिहदे विच सानूं येलो ते नीले रंग का बहुत कमाल का काम नज़र आ रहा है। दसदा चलां कि इत्थे जिहड़ा काम होया इतिहास दे विच भी बहुत खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग ते टाइल का काम होया, जिहड़े कई थावां ते सानूं नज़र आंदा है। पर जिवें कि मैं दस्सिया कि जिहड़ी इमारत है बहुत खस्ता हाल हो चुकी सी, सरकार ने वक्तन फक्तन इत्ते काम किया। सो ये जिहड़ा काम तुसीं हुण पिछे देख रहे हो ये बाद दा है, ये इमारत की खूबसूरती नूं वधाउण वास्ते इस्तेमाल किया गया। इस तो इलावा जेकर मैं गल करां सामने तुसीं देख सकते हो ये जिहड़ी जगह ये भी खस्ता हाल हो चुकी, जिहड़ा ये पत्थर है जिहड़ा लाल रंग का पत्थर ये भी बाद दे विच इत्थे नस्ब
ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੇਮਰਮਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਣਿਆ ਇਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ੈਬੁਲ ਨਿਸਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਗਾਓ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਗ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਇੱਕ ਟਾਇਲ ਵਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਬੀ ਛੋਟੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਹਿਰਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਾਇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਲਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਰਤੀਬ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਕਬਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਸੋ ਚਬੁਰਜੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਰਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਇਲ ਵਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਟਾਇਲ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਾਇਲ ਵਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ, ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਗੇਮਰਮਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਤਰਤੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਨਫਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਚਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚਬੁਰਜੀ, ਛੋਟੀ ਚਬੁਰਜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 450 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਚਬੁਰਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਥੱਲੜੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਂਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਓਪਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਹਿਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਹਨੀ ਕੌਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਡਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿਲਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਧਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ, ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਹਰਾਬ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਥੱਲੇ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੈ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਬਦ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਬਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਬਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਫਲੈਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਚੁਬੁਰਜੀ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ ਧੁੰਦਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਟ ਵਰਕ ਤੇ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਇੱਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੂਨਾ ਗਾਰੇ ਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੋਂ 450 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਜੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਲਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਤਤੀਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੁਬੁਰਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਤਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਤਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਤਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ 4 ਬੁਰਜ ਚਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੁਰਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬੁਰਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 450 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਇੱਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਾਈ ਸੇਮ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਬੁਰਜ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਛੋਟੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੋਲ ਬੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕੀਲਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਸੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋ ਜੇ, ਮਕਬਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਰਾਬ ਤੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ 450 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਸਾਰ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਸੋ ਬਾਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਖਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਘੜੇ ਗਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਸ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨੋਸਾਈਡਲ ਵੇਵ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਚਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿੱਲਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਜ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁੰਬਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਤੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੁਰਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮੈਟਰੀ ਇੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇੱਦਾਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਸੇ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਥੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਕਬਰਾ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਗ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਵਾਏ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਿਸਾ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ 450 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਗ ਸੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਬੁਰਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਚਬੁਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਚਬੁਰਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਹੀ ਸੁਗੰਧ ਉਹੀ ਮਹਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਐਸੀ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਬਣੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚਬੁਰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਗੁੰਬਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਟਡ ਪੱਥਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਗੋਲ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਜੇ ਥੱਲੜੀ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਲ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਸਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਉੱਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਦੌਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ
ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਸਾਂ ਹੀ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ 400 500 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੋਵੇ, ਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਜੋਬਨ ਹੁਸਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ, ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਇਮਾਰਤ ਬੇਸ ਇਮਾਰਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਨਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਮੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਹਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਛੋਟੀ ਚਬੁਰਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਤਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਬੁਰਜ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਅਹਿਸਨ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੈਬੁਲ ਨਿਸਾ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੰਘਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਰੁਫ ਤੇ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਗਲਿਆ ਦੌਰ ਦੀ ਬਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ੈਬੁਲ ਨਿਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਚਬੁਰਜੀ ਬਾਗ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਰੁਫ ਇਹਦਾ ਕਰਾਇਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿ ਚਬੁਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚਬੁਰਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਤੰਗ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਚਲੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਦ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਗੰਦ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਤਹਾਈ ਗੰਦਾ ਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜੀ ਇਸ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਚਬੁਰਜੀ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 100% ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਸ਼ਰਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਚਬੁਰਜੀ ਬਾਗ ਦਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ੈਬੁਲ ਨਿਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ
ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਜਾਂ 100 ਮਾਮਲਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ੇਬੁਨਿਸਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਹਿਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਐਸੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਕਬਰਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਫੰਡ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਨਾ ਲਿਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਬਸ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਮਗਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬੜਿਆ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਤਖਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤਖਤ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਮੇਨ ਚਬੁਰਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗ ਸੀ ਨਾ ਬਾਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਾਰ ਬਣੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੀਨਾਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਗਰ ਦੋ ਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਨਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਾਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਸਟਾਪ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਗੁਸਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਲਾਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਪੜ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਛੱਪੜ ਸਟਾਪ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੁਛ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ
ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੰਘਿਆ ਆ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਨਾਸਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੋਂ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੈਪਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਗ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮਕਬਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਿਸਾ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਿਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਿਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਲਿਖਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰਵੱਈਆ ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਿਸਾ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ? ਬਾਗ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰੁਸਤਮ ਸ਼ਾਹ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਿਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਿਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਿਸਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਾ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਿਸਾ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤਰਫੋਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੰਜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੱਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਰੀਖੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖੀ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਲਚਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਮੁਗਲਿਆ ਦੌਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ 90% ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਿਸਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ।
ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਗਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ੇਬੁਨਿਸਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਆਰਕੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਆਗਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਓਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਪ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਪਿਲਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਔਰ ਸੁਰੰਗ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਗ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ ਕਿਲੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਗ ਦੂਰ ਸੀ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬਾਗ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਸਤਮ ਸ਼ਾਹ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸੇ ਸੁਰੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਕਾਰਪੇਟ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਰੀਖੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੇਬੁਨਿਸਾ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਣ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੇਖਣ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਸੀੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਤਲੇ ਦੂਜੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਫਲੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਹਨੀਕੌਮ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚਾਰਪਾਈ ਪਾ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਕਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਟਰੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਿਮਟਰੀ। ਇਹ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਂਘਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਂਘਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਨੋਵੇਟ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲੇ ਨਕਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੱਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਹਿਰੂਨ ਰੰਗ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲੈਕ ਤੇ ਹਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੁਸਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁਸਨ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਓਪਨਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਿਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਏਸੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੜਾ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ, ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਹਵਾ ਦਾ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਆਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਕੇ ਸਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 450 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਚਬੁਰਜੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਚਬੁਰਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੌਪਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।